स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। साडे मुल्क नूं आज़ाद होया लगभग 75 वरे पूरे हो चुके हैं। 76वीं वरेगंढ असीं मनाउण जा रहे हैं। 75 वरे पूरे हो गए ने। अजे इहदे विच साडे देश के प्रधानमंत्री साहब चाहते हैं कि घर घर तिरंगा लहराना चाहिए है। हरेक भारती का यह फर्ज बनता है कि आज़ादी दिहाड़े के 75वें वरे दे विच अपना वड्डा वडमुला योगदान पावे। चंगी गल है, होना भी चाहिए, पर इस ते भी कईयां नूं इतराज़ है। इतराज़ के दो तीन कारण ने, वो की कारण ने वो भी एक एक करके समझा दें। कारण सब तो पहला कारण मन्निया जा रहा है कि अपनी देश भगती दिखाने के लिए, अपनी देश भगती का सबूत देने के लिए सानू तिरंगा झंडा अपने घर की छत पर लहराना क्यों पवे। ये इतराज़ कई लोग जता रहे हैं। हरेक की अपने मन की खुशी होनी चाहिए है कि जिहड़ा तिरंगा लहराना चाहता है जी सदके लहराए, जिहड़ा नहीं लहराना चाहता तो उसनूं जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। पर कुछ थावां ते जबरदस्ती हो रही है। कित्थे कित्थे जबरदस्ती हो रही है वो भी तुहानूं दिखावांगे। स्कूलों कॉलेजों दे विच जबरदस्ती हो रही है, आंगनवाड़ी सेंटरां दे विच जबरदस्ती हो रही है, इत्थों तक कि राशन के डिपूआं ते भी जबरदस्ती हो रही है। ये जबरदस्ती भावना पैदा करके तां असीं किसी दे अंदर देश की भावना पैदा कर ही नहीं सकते। वो लोग जिन्हां दे कोल 2 वक्त की रोटी खाण ते पैसे नहीं है, वो मैं वीडियो तुहानूं दिखावांगा, तुसीं सहजे अंदाज़ा ला लोगे। वो बंदे कहते हैं कि साडे कोल तां 2 वक्त की रोटी खाण दे पैसे नहीं है, असीं 20 रुपए का तिरंगा भी खरीद नहीं सकते। एक कार्टून बड़ा वायरल हो रहा है। वो कहते हैं कि साहब इन्हें तिरंगा तो लहराना है, तिरंगा ये कोल हैगा, ये कोल घर है नहीं, इहनूं घर दे दिओ, ये अपनी घर की छत पर तिरंगा लहराना चाहता है। इदां दीयां गल्लां भी सामने आ रही ने। सो कुल मिला के जिहड़ी गल हैगी है कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अपनी देश भगती देश भावना दुनिया के सामने रखने के लिए। दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी काफ़ी एक्टिव हुई जापदी है इन्हां दिनां दे विच। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की अज बैठक हुई है, जिस दे विच उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज़ादी दिहाड़े नूं समर्पित असीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के लिए जिन्ने भी हैड ऑफिस ने पूरे पंजाब के DC दफ्तर ने उन्हां दे बाहर रोस मुजाहरा करांगे, धरना देवांगे और मैमोरेंडम देंगे कि आज़ादी दिहाड़े ते वो लोग हले भी बंदी ने जिहड़े कई साल अपनियां सज़ावां पूरीਆਂ ਕਰਨ ਦੇ बावजूद जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। फिर ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ आज़ादी दिहाड़ा ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ आज़ादी दिहाड़ा ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, क्योंकि हाल ही दे श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान ने भी बयान दिता, जिन्होंने कहा कि अपने केसरी झंडे लहराए जाण। हुण केसरी झंडा लहराया जाए या तिरंगा झंडा लहराया जाए, ये भी एक विवाद का कारण बन गया। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने के लिए। साडे नाल अमरदीप सिंह धारनी एडवोकेट साहब ने, बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, जयबंत सिंह जी बुला रहे पंजाब BJP के, सुखदेव सिंह जी बुला रहे पंजाब कांग्रेस के, इंद्रपाल सिंह जी डायरैक्टर ओवरसीज़ श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के, और आम आदमी पार्टी हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी कुछ बोलना नहीं चाहती, इस करके असीं उन्हां दी कुर्सी खाली रखी है। एक कुर्सी उदों तक खाली रहेगी जब तक आम आदमी पार्टी के बुलारे आते नहीं। मैनूं चंगी तरह याद है कि इसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के आम आदमी पार्टी के बुलारे जदों कोई कांग्रेस अकाली या BJP का बुलारा नहीं आते सी, तो वो कहते होंदे सीगे कि ये लोग डरते ने, ये लोग लोगों का सामना नहीं कर सकते, ये लोग सवालों तो भजते हैं, इस करके इत्थे नहीं आते। हुण आप इस गल का की जवाब देणगे? एक वड्डा सवाल जरूर है कि जदों तुसीं विरोधी धਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ बहुत ਹੁਬਦੀਆਂ ने, बड़े सारे सवाल पैदा होंदे ने, जदों जवाब देण ਦੀ ਵਾਰੀ आती है तो तुसीं आप भज ਜਾਂਦੇ हो। ये सवाल जरूर खड़ा होंदा है। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। एक छोटी जी वीडियो चलाने पहला, विचार चर्चा शुरू करने तो पहला वो वीडियो चला के समझने की कोशिश करते हैं कि जबरदस्ती देश की भावना किवें किसी के अंदर पैदा की जा सकती है। एक छोटा जिहा क्लिप दिखाने तो ठीक है, आप ये बताएं अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भाई आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा? चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा रख लिया।
राशन काट लिया जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं, और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान दे। एक सैंपल है, सिर्फ एक उदाहरण हैगी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ एक वीडियो भी देखिए। वीडियो तो इलावा होर भी बहुत सारे लोग ने जिहड़े इस गल का विरोध कर रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस आज़ाद मुल्क दे विच साह लैंदे असीं 75वीं वरेगंढ बना रहे हैं, और यह आज़ादी का निग तां ही है जेकर अपने दिल की मन की इच्छा शक्ति दे नाल असीं कुछ करिए, जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए। तुहाडी नीयत नीति ठीक हो सकती है कि हर घर तिरंगा फहराना चाहिए, देश भगती की भावना पैदा होंदी है, पर जबरदस्ती होनी चाहिए? बिल्कुल हरप्रीत, देखो अज एक बड़ा क्लीयर क्वेश्चन ये हैगा कि झंडा थोड़े दिल दे विच होना चाहिए जिहदा तुसीं मान सत्कार करो, या थोड़ा दिखावा होना चाहिए हैगा। अज दिखावे दे रूप दे विच जिहड़ा ये झंडे वाली गल हैगी आ, मैं ये समझूंगा कि बहुत वड्डी एक करप्शन जिहड़ी हैगी आ ये देश भर दे विच हो रही हैगी आ। मैं बहुत सारे चैनलों ते बहुत सारे न्यूज़ उहदे विच कि गुजरात की एक कंपनी नूं 10,000 करोड़ रुपये दे विच एक ठेका दिता गया, और उन्होंने कहा गया कि तुसीं 5 रुपये पर पीस के हिसाब नाल सानूं जिहड़े हैगे झंडे बना के दोगे। उस तो बाद स्टेटां नूं बाई फोर्स जिहड़ा हैगा तुसीं ऑर्डर कर रहे हैगे आ कि तुसीं जी इन्ने रुपए का झंडा बेचो, किसी नूं 10 रुपए का, किसी नूं 20 रुपए का, ईवन हरियाणे दे विच 35 रुपए का। चंडीगढ़ दे विच आंगणवाड़ी दी वर्करां जिन्हां नूं 6-6 महीने तो तनख्वाह नहीं मिली, उन्हां नूं इह कहा गया कि 21 रुपये जमा कराओ, उन्हां रिफ्यूज कीता। आ तुहाडी जिहड़ी हैगी आ एक वीडियो जिहड़ी हैगी तुसीं चला रहे हैगे, ये सारे लोकां ने देखी हैगी आ। सवाल ये हैगा कि अज लोकां नूं दत्ता की हैगा डेमोक्रेसी दे नां दे उत्ते। सवाल डेमोक्रेसी, जे डेमोक्रेसी तकड़ी होगी, ਅਸੀਂ आज़ादी की गल करते हैं, किस खुशी की गल कर रहे हैं? गल ये हैगी है जी कि जदों 1947 दे विच वंडी पई तां किहदी पई? या पंजाब दे ढिड उहदे उत्ते शरीर दे उत्ते पई, या बंगाल दे उत्ते शरीर दे उत्ते पई। सब तो वध जिहड़ियां कुर्बानियां कीतियां किहने कीतियां? पंजाब ने कीतियां और बंगाल ने कीतियां। अज मैं पुछदा हां कि इह ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਲਾਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਓ, क्योंकि लोग अपनियां इज्जतां बचाउणियां चाहुंदे सी, चाहे धी नूं खूह दे विच सुੱਟਣਾ पै जावे। अज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ देखो ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਸੂਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। मैं आप नहीं कह रहा, आ ट्रिब्यून की कल की रिपोर्ट हैगी है, मैं थोड़े चैनल के उत्ते दिखा रहा। ਇਹਦਾ शीर्षक हैगा डेमोक्रेसी एंड हिंदुत्व। और अगली गल उन्होंने कही कि इंडिया नीड्स ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स, नॉट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स।
ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਾਉਣ ਠੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰੂਟੀਨ, ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਘਟਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕੀ ਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੜਾਈ ਚਿੱਠੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੀ 50,000 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 2372 8822 ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ RSS ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ SGPC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਨ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੰਡੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਨਾਈ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਯਾਦ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ 75 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਲੈਗ ਕੋਡ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਭੋਂ ਪਾਂਡਾ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਇਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। नरेंद्र मोदी ने एक कॉल दिता है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, उन्होंने बीजेपी के वालों नहीं दिता। जो भी प्राइम मिनिस्टर गल करते हैं वो पूरे देश के वालों गल करते हैं। बीजेपी वास्ते अगर कोई गल होंगी है वो बीजेपी का प्रेजिडेंट करता है। सो ये कॉल जी है ये पूरे देश वासियों वास्ते प्राइम मिनिस्टर के वालों कॉल हैगी है, ये किसी पार्टी कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी गल ये बीजेपी की जी कॉल हैगी है ਉਹਦੇ ਚ मैं एज अ बुलारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਓਵਰ ਈਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰਬੋਰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं जयवंत सिंह जी एक मिनट, सॉरी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜयवंत सिंह जी ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਫਲੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, थले 20 रुपये भी लिखे हुए हैं। और ये कहा गया कि ये जबरदस्ती ही लेना ही पैना है, ये नहीं कि तुहाडी इच्छा के मुताबिक है कि तुसी लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो ना लो, होना तो ये चाहिए। पर इत्थे ये शर्त रखी गई है कि ये तुहानू लेना ही पेगा, इत्थों तक कि राशन भी तां मिलेगा जे झंडा खरीदोगे। अच्छा होया ना हरप्रीत जी तुसी अज कर लिया, हजे तक तो आज़ादी नूं काफ़ी दिन हैगे ने। मैं फिर तुहाडे चैनल तो सब नूं कह रहा कोई ऐसी इंस्ट्रक्शनस नहीं ने ते प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी ऐसी गल कह ही नहीं सकते, उन्होंने तो सबनूं जोड़न दे वास्ते कीता है। बीजेपी के कहने का कोई हक ही नहीं है एज ए पोलीटिकल पार्टी। ते अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, ओवरबोर्ड जा रहा है, मेरे वालों उहदे पिछे पुलिस पा दो या जो मर्जी कर दो, असी इहदे विच कोई ऐसी रिटर्न इंस्ट्रक्शन कितने आई नहीं है। अगर आई है तो दस दो ताकि असी गवर्नमेंट नूं कह दईए कि उहदे उत्ते कोई कुछ कार्रवाई कर दें। सो बेसिकली इहदा जिहड़ा आइडिया है वो सिर्फ वॉलंटरी है ते मोटिवेशनल हैगा। एंड मैं तुहानूं ये दसां, मैं कल ही आया दिल्ली तो, मैं पहले दिल्ली रहिंदा हुंदा सीगा। दिल्ली दे विच बहुत वड्डी तिरंगे नूं फैलाउण दी अनफर्ल करन दी बहुत वड्डी मुहिम हमेशा ही चलदी है। मैं 12 साल दिल्ली रहा, मैं हर साल अपने घर दे विच लगांदा सीगा। कल ही मैं दिल्ली तो 200 रुपए दा लैके आया। I had gone just for some other work। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਕਰਸ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚਣ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਜयवंत सिंह एक सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? मतलब मैं फिर दोबारा कह रहा कि सरकार की भावना ठीक हो सकती है पर उस भावना नूं खराब करन दे विच तुहाडी पार्टी के कुछ लीडर अहम भूमिका निभा रहे हैं।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਰੋਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਓਵਰਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੜ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਨੇਪਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵਾਰੀ ਏਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਏਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 6-7 ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟਰਮਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 2019 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਕੋਰਟਸ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਣੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਆਈਪੀਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਹਰ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਈਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ EMPLOYE ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਝੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ फिर जाके जी अपनी साडी स्टेट की जी है कि तिरंगा यात्रा शुरू की है क्योंकि गुरु का वोट आसरा लेना कोई गलत नहीं और उस जे किसी को किंतु परंतु हो मेरे ख्याल भी होना नहीं चाहिए। इस करके अज दी जिहड़ा प्रोग्राम हैगा अज जिहड़ा आजादी का दिहाड़ा असीं 75वां मना रहे हैं साडी ड्यूटी तो यह बनती है भी असीं घर घर जाके साडी अपनी आजादी की इंपोर्टेंस दसीए और दसीए भी बिल्कुल एक गल मैं इस गल नाल सहमत हाँ भी किवें मैं धारनी साहब की एक गल नाल बिल्कुल सहमत हाँ भी पंजाब है बंगाल है ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਈਸਾਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਕ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਝੰਡੇ ਰੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਲਗੜ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜੋਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਹੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਲਹਿਰਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।